Good morning, everyone. This is the day that the Lord has made. So let's all stand with joyful hearts and celebrate the grace of Jesus that invites us and welcomes us into His family this morning. Who am I that the highest would welcome? I was lost, but He brought me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed His grace was done. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Our Father's great love invites us into His family, and He calls us His children. He never forsakes us, but He keeps us and He guides us. And if this is true for you this morning, let's sing this bridge together one more time. Sing, I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am. You say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am.
much I love God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. How much I love God. Yes, I am. So I'll run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I'll run to the Father again and again. I'll run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I'll run to the Father, I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I'll run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend. So I'll run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 again and again. Oh, oh, I run to the Father again and again. Oh, 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 again and again. Oh, oh, I'll run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend. So I'll run to the Father again and again and again and again. God Father, we thank you for your grace that allows us to call you Father, and that allows us to be children of yours, Lord. So we are gathered here as the family of God this morning, and we are standing in your presence with our parents and with our children and with the next generation and with our friends. So this morning we want to surrender our lives to you, Lord. 하나님, 이 아침에 우리의 삶을 주님께 드립니다. 또한 특별히 하나님께서 우리 자녀들의 삶 가운데 찾아와 주셔서 그들의 인생의 어느 순간에든지 하나님을 향하며 또한 우리의 아버지 되신 하나님께 날마다 달려갈 수 있는 은혜와 사랑과 축복을 더하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. As the kids walk out to their classroom, let's bless them with this song. 사랑해요. 가족됨을 기억하시며 사랑해요.
앉으셔서 계속해서 우리 아버지 되신 전능하신 하나님을 찬양하며 나아가겠습니다. 사랑하는 나의 아버지, 사랑하는 나의 아버지, 이름 높여드립니다. 주의 나라 찬양 속에 임하시니 능력에 주께 찬송하네. 전능하신 하나님 찬양, 언제나 동일하신 주. 전능하신 하나님 찬양, 영원히 다스리네. 한번 처음부터 찬양하겠습니다. 사랑하는 나의 아버지, 사랑하는 나의 아버지, 이름 높여드립니다. 주의 나라 찬양 속에 임하시니 능력에 주께 찬송. 전능하신 하나님 찬양합니다. 전능하신 하나님 찬양, 언제나 동일하신 주. 전능하신 하나님 찬양, 영원히 다스리. 전능하신 하나님 찬양, 언제나 동일하신 주. 전능하신 하나님 찬양, 영원히 다스리네. 나 주의 이름 높이리. 나 주의 이름 높이리. 하늘 높이 들린 깃발처럼 주의 이름 높이리. 주의 이름 높이리. 주의 이름 높이리. 전능하신 하나님 찬양, 언제나 동일하신 주. 전능하신 하나님 찬양, 언제나 동일하신 전능하신 하나님 찬양, 다시 한번 전능하신 하나님 찬양합니다. 전능하신 신 주. 전능하신 하나님
크신 팔로 날 덮으시네. 주는 내 그 능력 변함없이 우리를 일으키시네. 주 내 아버지 크신 팔로 날 덮으시네. 변함없이 우리를 일으키 주님께서 우리의 아버지 되십니다. 주 내 아버지, 주 내 아버지 크신 팔로 날 덮으시네. 주는 내 그 변함없이 우리를 주님의 은혜로 이곳에 서 있습니다. 주의 이곳에 서 있네. 주님께 엎드려 절하는 그 어느 이곳에 서 있네. 주님께 엎드려 절하네. 그 어느 것도 난 필요 없네. 주님만 경배해. 주네 이곳에 서 있네. 주님께 엎드려 절하네. 그 어느 것도 그 어느 것도 그 어느 것도 남 그 어느 것도 그 어느 것도 오직 주님만 경배합니다. 주님만 경배해. 우리 아버지 되신 하나님께 우리 함께 기도하심으로 나아가시겠습니다. 내가 그리스도와 함께 죽었으니 이제는 내가 산 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 그리스도 하나님의 아들을 믿는 믿음 가운데 사는 것이라. 참으로 말할 수 없는, 측량할 수 없는 이 크신 사랑을 우리를 가운데 부어주시고, 하나님 우리를 거룩하고 참으로 놀라운 하나님의 나라, 하나님의 백성, 왕같은 제사장으로 삼아주신 하나님 아버지, 참으로 그 은혜를 감사하고 또한 감사를 드립니다. 예수와 함께 죽었으니 예수와 함께 우리가 살 줄을 믿노라고 우리가 고백합니다. 주님 밖에서 하나님 없이 소망 없이 여전히 죄와 사망의 그 굴레 아래 살던 저희들, 주님 우리를 불러주셔서 이제는 그리스도 예수 안에서
성령께서 우리를 붙드시고 인도하시고 참으로 하나님의 나라 가운데 살게 하심을 감사합니다. 참으로 한 주간도 이 모양 저 모양으로 흩어져 있다가 하나님 이곳에 참으로 귀한 예배처를 허락하여 주시고 하나님의 사랑을 잊고 성도라 불림을 받는 저희들 이곳에 모여서 함께 살아계신 하나님을 예배하며 찬양하며 함께 교제할 수 있는 은혜 주시니 감사합니다. 하나님, 우리가 주님 앞에 참으로 예배드린 이 자리에 주님 함께 하시고 임재하시고 우리 가운데 운행하시며 역사하시고 우리 각 심령을 주님 어루만져 주시고 하나님, 우리가 하나님의 백성으로 다시 한번 새롭게 될 수 있는 크신 은혜를 허락하여 주시옵소서. 육신적으로 우리의 심령으로 지치고 힘들고 상처받는 우리의 심령들을 만져주셔서 하나님 다시 한번 주님 앞에 하나님의 사람으로 하나님의 권속으로 다시 한번 설 수 있도록 우리 하나님 은혜를 더하여 주시옵소서. 우리가 하나님의 백성으로 하나님의 사람으로 주님 안에서 다시 새 생명 가운데 우리가 살지만 한 주간 우리가 또 생활하면서 정말 하나님 아닌 것들을 우리가 의지하고 우리의 삶 가운데 여러 가지 어렵고 힘든 상황에 부딪힐 때마다 살아계신 하나님을 바라보고 주께 나와 엎드리며 간구하는 것이 아니라 세상 속에서 우리가 피난처를 찾고 하나님 우리의 도움을 참으로 찾을 곳을 찾아 헤매는 저희들의 어리석음과 믿음 없음과 불순종을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 주님만을 의지하고 정말 주님의 영광을 위해서 살아야 될 저희들이 여전히 우리 자신의 영광과 유익과 하나님 우리 자신을 위해서 살아가는 어리석은 모습들 주님 용서하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 참으로 저희들에게 참으로 교회로 불러주심을 감사합니다. 정말 하나님께서 교회를 세워주신 그 이유와 목적을 우리가 다시 한번 묵상하며 우리가 다시 한번 그 부르심에 합당한 삶을 살기를 원합니다. 하나님, 주님께서 우리를 하나님의 크신 사랑과 그 은혜와 그 구원의 증인으로 불러주셨음을 감사합니다. 주 우리의 가정에서 우리 일터에서 하나님 참으로 우리가 우리 주변에 있는 그 친척들과 또한 이웃들에게 하나님 우리 입술을 열어 참으로 주의 사랑과 주의 은혜를 우리가 증거하기를 원합니다. 우리의 게으름과 나태함과 참으로 우리의 참 열정 없음을 주님 불쌍히 여겨주시고 다시 한번 증인으로서의 삶을 우리가 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 몸된 교회가 참으로 주변에 있는 수많은 참으로 하나님을 알지 못하는 잃어버린 영혼들을 향하여 아버지 하나님 구원의 방주로 하나님 우리가 복음을 전할 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 또한 안으로 우리가 함께 모일 때마다 우리가 안에 사랑이 넘치게 도와주시고 서로를 대할 때 하나님 우리가 비난과 미움과 아버지의 멸시와 참으로 주님 세상의 그런 관점으로 바라보는 것이 아니라 주님 안에서 우리가 서로 예수 그리스도의 보혈로 구속함을 입은 형제 자매로서 참으로 친절과 자비와 긍휼과 인내와 아버지의 사랑으로 우리가 서로 함께 섬기며 예수 그리스도의 몸을 세워갈 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 참으로 우리에게 귀한 자녀들을 주심을 감사합니다. 하나님, 이들이 어릴 때부터 주의 말씀을 익히 알고 이들이 참으로 장성하여서 그 믿음을 떠나지 아니하고 참으로 예수 그리스도의 군사로 하나님의 영광스러운 자녀로 참으로 이 음란하고 폐역된 세대 가운데서 믿음을 지키며 살아갈 수 있도록 우리 하나님 인도하여 주시옵소서. 참으로 이들의 학교에 가서 정말 진화론과 정말 하나님을 믿지 않은 그런 세상의 지식과 철학과 종교 가운데 이들이 아버지의 안에 둘러싸여 있습니다. 하나님, 가정에서 또 교회에서 이들을 하나님의 말씀으로 잘 양육할 수 있도록 도와주시고 이들이 하나님의 진리 가운데 굳게 설 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리 가운데 참으로 육신적으로 연약한 자들 주님 기억하여 주시고 우리 그 사람은 참으로 쇠폐하며 후퇴하며 무너져가지만 우리의 속사람은 날로 강건할 수 있도록 하나님 은혜의 은을 더하여 주시고 저는 병든 자들 정말 주님께서 기억하여 주시고 그 가운데 그들의 마음과 믿음이 무너지지 않게 도와주시고
더욱더 참으로 약할 때 주의 능력이 강한다 말씀했사오니 참 육신적으로 연약할 때 주님을 깊이 뜨겁게 만날 수 있도록 도와주시고 살아계신 하나님을 통해서 영광 돌릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 주께서 우리들에게 참으로 귀한 일꾼들을 많이 세워주심을 감사합니다. 하나님께서 참으로 3040 젊은 세대들을 아버지 허락해 주시고 이들이 참으로 몸낸 교회의 기둥같이 귀한 일꾼들을 세워주심을 감사합니다. 참으로 교회의 미래가 저들에게 있사온즉 하나님, 저들한 심령을 붙잡아 주시고 정말 주님을 사랑하며 몸된 교회를 사랑하는 귀한 아버지의 지체들이 될 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 오늘 증거하시는 참으로 목사님을 통해서 생명의 말씀이 우리 가운데 선포될 수 있도록 도와주시고 우리 각자에게 말씀하시는 그 성령의 말씀을 우리가 알고 깨닫고 그 말씀대로 행할 수 있는 저희들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 찬양으로 하나님 앞에 영광 드리며 또한 특별히 오늘 또 여성 중창을 통해서 하나님 앞에 찬양 드릴 때 하나님 찬양 중에 임하시는 하나님, 정말 하나님을 기뻐하는 것이 우리의 힘이라 말씀했사오니 날마다 우리가 우리의 일 가운데 모든 순간마다 상황 속에서 하나님을 바라보며 기뻐하는 저희들 될 수 있도록, 그래서 우리에게 주신 참으로 그 부르심의 사명을 감당하며 이 믿음의 경주를 온전히 감당할 수 있도록 하나님 은혜를 더하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 지으시고 영원을 사모하는 마음을 우리에게 주셨느니라. 범사의 기한이 있고 세상 모든 일에 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 범사의 기한이 있고 세상 모든 일에 때가 있나니 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 죽을 때가 있고 치료할 때가 있으며 갈 때가 있고 세울 때가 있으니 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 지으시고 영원히 사모하는 마음을 우리에게 주셨느니라. 슬피울 때가 있고 웃을 때가 있으며 슬퍼할 때가 있고 기뻐하며 춤출 때 있으니 사랑할 때가 있으며 미워할 때가 있으니 지킬 때가 있고 어릴 때가 있고 젖을 때와 이른 때인데 하나님이 모든 것을 지으시되
오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 저는 여러분 기도 덕분에 인도네시아 선교 우리 일행들과 잘 다녀왔습니다. 짧은 시간이지만 여름뿐인 계절에 인도네시아에 있다가 또 이렇게 한국을 경유해서 왔는데 여기 데코레이션도 완전히 가을이고 여성 중창단 옷차림도 가을이고 시애틀에 정말 가을 날씨가 너무나도 아름답고 환상의 모습으로 또 비춰집니다. 그 가운데 여러분 한 분 한 분의 모습이 정말 또 아름답게 비춰집니다. 하나님이 정말 천지를 창조하고 좋았더라 했지만 사람을 창조하고는 심히 좋았더라 그렇게 느끼신 마음이 조금은 이해가 되는 또 시간이 되기도 합니다. 다시 한번 여러분 뵈서 반갑고요. 우리 형제 소식 몇 가지 알려드리도록 하겠습니다. 우리 10월 27일 다다음 주에는 임직식을 하게 되겠습니다. 그날 한 주간은 우리 특별히 일부 예배가 좀 메인으로 드려졌지만 그날은 2부 예배 가능한 또 드릴 수 있는 분들은 드리시고 함께 또 저희들 임직식을 참여하고 또 임직자들이 준비한 점심을 또 나누면서 축복하는 시간 가지면 좋겠습니다. 그러나 꼭 일부 예배 오셔야 될 분들은 또 오셔도 되겠습니다. 그리고 그날 넥스트 학부모님들은 참고해 주시기를 바라는 것은 그날 한 주간은 우리 넥스트 예배가 2부에 있게 되겠습니다. 그래서 10월 27일 임직식 때 여러분 꼭 넥스트 학부모님들 또 숙지해 주시기를 바라고 우리 임직자들이 특별히 예배에 또 이렇게 불편함을 끼치지 않기 원해서 축하 화환을 받지 않겠다고 합니다. 마음만 받겠다고 하니까 여러분 그렇게 또 마음 그대로 받아주시면 되겠습니다. 그리고 우리 특별히 벨뷰 캠퍼스 리더십 수련회가 예고해드린 대로 11월 1일에서 2일 1박 2일로 있게 되겠는데요. 등록하신 분들 또 리더들 하나님 은혜 많이 받아서 한 해를 잘 마무리하고 새로운 한 해를 준비할 수 있도록 기도해 주시기를 부탁드리고 우리 1:1 제자 양육 동반자반은 언제든지 여러분이 신청하실 수가 있겠고요. 신청하시면 또 매치해 드리게 되겠습니다. 그리고 우리 아이솜 등록하신 분들 이번 주에 워크샵 놓치지 말기를 또 바랍니다. 우리 임직자 스쿨은 오늘 2부 예배 후에 9 넥스트룸이죠. 지금은 썬라이트 룸으로 쓰고 있는 장소에서 예배 후에 1시 반부터 3시까지 오늘 마지막 임직자 교육이 있게 되겠습니다. 그리고 우리 생명의 삶 11호로가 나왔습니다. 우리 11월도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 우리 멋진 달 될 수 있게 되기를 바라고 다음 주에 광고하겠지만 한 달에 한 번씩 우리 금요 성령 집회를 금요 찬양 집회로 이름을 바꿨습니다. 찬양도 많이 하고 기도도 많이 하는 시간을 가지게 되겠는데요. 특별히 임직자들은 전부 다 재직들은 또 참여해 주시기를 부탁드리고 우리 온 성도들 시간이 가능한 분들은 오셔서 하나님을 마음껏 찬양하고 마음껏 기도하는 시간 10월 25일 금요일 저녁 8시부터 9시 반 정도 끝나게 되고 여러분이 자유롭게 기도하시다가 가시게 되면 좋겠습니다. 그 밖에 우리 형제 소식 주보와 홈페이지를 참조해 주시기를 부탁드리고 계속해서 우리 비유 시리즈 메시지 오늘 세 번째 시간이 되겠습니다. 우리 누가복음 15장 11절 그리고 24절 중심으로 돌아온 탕자의 비유 우리 이 본문을 읽고 말씀을 나누도록 하겠습니다. 같이 읽도록 하겠습니다. 누가복음 15장 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그들에게 아버지께서 말하되 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었더니 그 후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아 가려고 한 나라에 들어가 거기서 허랑방탕하고 그 재산을 낭비하더니 다
그러니까 비로소 궁핍한지라. 예, 우리 15절 계속 있습니다. 그가 그들로 보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 쥐염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라. 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가. 나는 여기서 줄여 죽는구나. 내가 일어나 아버지께서 나아가서 이르기를 아버지, 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지, 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 밭에 발에 신을 신기라. 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 이 내 아들은 죽었다가 다시 살아나시며 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 아멘. 탕자의 비유는 교회 다니지 않는 사람도 많이 아는 유명한 비유입니다. 그 당시 문화로 이해해 보더라도 아버지가 돌아가시기 전에 유산을 달라고 하는 것은 불효 중에 불효입니다. 그런데도 불구하고 둘째 아들은 유산을 요구하고 있고 아버지는 허용하십니다. 어떻게 보면 우리가 자녀들을 키워보지만 어떤 자녀는 말만 해도 알아듣고 이해하고 순종하는 자녀가 있는가 하면 어떤 자녀는 꼭 손해보고 경험해봐야 레슨을 받는 자녀들도 있습니다. 우리 하나님 아버지는 둘째 아들은 경험을 해봐야 되겠다고 판단하셨는지 정말 불효 중에 불효한 요구를 하는데도 불구하고 그대로 둘째 아들이 원하는 대로 유산을 나눠줬는데 본문을 보니까 13절에 보니까 다 허랑방탕하게 낭비했다고 성경은 기록하고 있습니다. 여러분, 이 둘째 아들 탕자의 낭비와 하나님 아버지의 낭비는 전혀 다릅니다. 이 사람의 낭비는 허랑방탕한 낭비지만 하나님의 낭비는 사랑의 낭비이십니다. 완전한 사랑의 낭비이십니다. 재산하고도 비교할 수 없는 독생자 아들을 희생하기까지 낭비해 주시는 거룩한 십자가의 하나님의 공의와 사랑의 그 놀라운 은혜는 그 하나님의 사랑에 근거한 낭비는 우리를 구원케 하시는 하나님의 사랑의 마음인 줄로 믿습니다. 여러분, 오늘 특별히 둘째 아들이 망해가지고 오니까 이제 어떤 목사님은 오늘 본문의 제목은 돌아온 탕자의 비유, 둘째 아들에게 포커스가 가는 제목입니다. 근데 이 설교를 그 뒤에 본문 설교를 24절 이후에 큰아들, 집안의 탕자, 밖에 나갔다 들어온 탕자가 둘째 아들이라면 25절부터 마지막 절까지는 집안에 있는 탕자예요. 오늘 여러분 이 누가복음을 보시면 15장을 보시면 하나님이 이신 예수님이 세 가지 비유를 말하시는데 세 가지 비유를 듣는 그룹이 나옵니다. 바리새인과 서기관이 있고 그리고 세리와 죄인이 있습니다. 쉽게 말하면 탕자의 비유로 연결해 보면 죄인과 세리는 집을 나간 탕자입니다. 바리새인과 서기관은 집안에 있는 탕자예요. 그래서 자기네들이 우월감을 가지고 아버지를 안 떠났다고 하는 비교의식을 가지고 바리새인과 서기관은 사실은 잘 믿는 효자 같은 모습을 보이고 있지만 똑같은 집안의 탕자라는 사실이 오늘 본문 이후에 집안의 탕자라고 설교 제목을 잡을 수 있을 만큼 이 탕자의 두 아들의 비유는 이 이야기로 끝나지 않고 이어지고 있는 것을 보게 됩니다. 어떻게 보면 누가복음 오늘 그 탕자의 비유는 두 아들, 집을 한번 나갔다 온 탕자, 집안에 있는 탕자,
두 아들에 대한 포커스가 있지만 누가복음은 비유가 세 가지가 나옵니다. 누가복음 15장의 첫 번째 비유는 잃은 양의 비유입니다. 100마리 양 중에 한 마리 잃어버린 양도 하나님은 찾으신다는 것입니다. 포기하지 않는다는 겁니다. 하나님은 한 영혼도 너무나도 소중하게 여기셔서 반드시 하나님의 완전한 사랑은, 하나님 아버지의 마음은 기어이 찾아내고 만다는 것입니다. 엑스폴로 74 한국 여의도 광장에서 빌리그레함 목사님을 모시고 집회가 벌어졌을 때 저는 중학생이었습니다. 제가 여의도 광장에 가서 빌리그레함 목사님 설교를 들으면서 집회를 참여하는데 그때 캐치프레이즈가 나는 찾았네였어요. 나는 찾았네. 사람 입장에서는 하나님을 찾았죠. 그렇지만 제가 생각할 때는 그가 찾았네인 것 같습니다. 하나님이 길 잃어버린 양과 같은 나를 찾아주신 분은 하나님이시라고 생각이 됩니다. 여러분, 누가복음에서 세 비유가 나오는데 100마리 양 중에 잃어버린 한 마리 양도 아버지의 마음은 포기하지 않고 반드시 찾아내어서 천국 잔치에 참여시키기 원하는 마음이다 하는 내용이 나오고요. 두 번째가 10 드라크마 비유입니다. 그 중에 동전 하나를 잃어버렸는데 반드시 찾아내는 기쁨, 그 기쁨에 대한 비유 내용이 나오고, 세 번째 비유가 탕자의 비유입니다. 여러분, 이 세 비유를 묶어서 보면 누가복음 15장은 예수님이 이 세 비유를 통해서 메시지를 주시는 게 있습니다. 여러분, 탕자가 주인공이 아니고요, 드라크마가 주인공도 아니고, 양이 주인공이 아니라 하나님 아버지가 주인공입니다. 이 세 비유의 주인공을 이렇게 잘 주잡해 파악을 해보면 하나님 아버지의 그 모습이 주인공이 되고 있는 것을 봅니다. 하나님은 잃은 양 한 마리도 포기하지 않는 좋으신 하나님의 사랑의 마음, 드라크마를 끝까지 찾아내시는 하나님, 탕자를 또 받아주시고 축복하시는 하나님. 하나님은 사랑의 마음을 가지고 우리를 향해서 다가오신다. 이 메시지가 누가복음 15장에서 가장 중요한 메시지라고 말할 수 있습니다. 그래서 여러분, 오늘 세 가지 하나님 아버지의 마음을 돌아온 탕자의 비유와 누가복음 15장을 전체를 보면서 하나님 아버지의 마음은 뭐가 표현되고 있는지 세 가지 정도로 이렇게 말씀 가운데 우리가 발견하면서 나눠보고자 합니다. 여러분, 이 탕자는 정체성이, 자존감이 확 낮아졌어요. 그래도 좀 양심은 있는 건지 이제 아들이라고 칭함은 받고자 하는 마음 없어요. 돼지 쥐엄 열매도 먹으려고 하는데 주는 사람도 없다 보니까 우리 아버지 집에 가면 아들로 살아봤기 때문에 품꾼도 일꾼도 이거보다는 잘 먹는다라는 걸 알기 때문에 아버지에게 돌아가기만 하면, 아들은 내가 못 된다고 하더라도, 아들로서는 받아주시는 모습이 없다 하더라도 내가 일꾼으로, 품꾼으로만 들어가도 여기서보다는 먹고 사는 데는 좋겠다. 자존감이 완전히 떨어졌죠. 여러분, 아이덴티티, 크리스찬 아이덴티티가 여러분 네 가지 방향으로 우리는 나 자신의 정체성을 볼 수가 있는데, 내가 보는 내가 있어요. 남들은 모르는 내가 보는 내가 있습니다. 오늘 이 탕자는 내가 보는 내가 완전히 쥐엄 열매도 못 먹는 아주 죄인의 모습, 그리고 품꾼으로라도 받아만 주면 좋겠다고 하는 땅바닥에 떨어질 대로 떨어진 자존감, 정체성이 완전히 바닥으로 이렇게 떨어져 있는 그런 모습이 둘째 아들의 자기가 보는 나입니다. 남이 보는 나는, 특별히 맏아들이 보는 둘째 아들은 그냥 망해야 되고 책망을 받든지 뭔가 크게 혼나든지 해야 되는 그런 모습이 이 둘째 아들의 남이 보는 나의 모습이 될지도 모르겠습니다. 귀신이 보는 내가 있습니다. 귀신은 귀신같이 알더라고요. 제가 축사하는, 귀신을 쫓는 은사를 가진 목사님 옆에서 보니까 그 사람이 귀신 들려있는 상태에서 자기의 무의식 속에서 본인도 의식적으로 의식화되지 않은 내용을
무의식적으로 표현하는 것을 옆에서 다 들었어요. 나중에 귀신이 쫓겨나가고 의식을 되찾았는데 무의식 속에서 자기가 의식하지 못하는 부분을 전혀 모르고 있더라고. 여러분, 귀신은 귀신같이 압니다. 우리 자신을 귀신같이 알지만 이 귀신은 우리를 자꾸만 망하게 하려고 하는 그런 모습이 있지만, 여러분, 이 세 가지는 정답이 아니에요. 내가 보는 내가 제일 정답 같지만 아니고요, 남이 보는 나도 아니고요, 사탄이 보는 나도 내 아이덴티티가 아닙니다. 정말로 내 아이덴티티는 하나님이 보는 내가 나의 아이덴티티인 줄로 믿습니다. 여러분, 시몬은 복음서 끝날 때까지 승리하기도 하고 실패하기도 하지만, 여러분, 십자가 앞에서 계집종한테 3번이나 부인하는 수제자답지 못한 반석은커녕 갈대 같은 믿음이었습니다. 그러나 하나님은 미래를 보시고 갈대가 아니고 너는 베드로야. 하나님은 가능성을 보시고 미래를 보시고 하나님은 축복하시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님의 마음은, 첫 번째 하나님의 마음은 바로 죄로 잃어버려진 우리 자신이 이런 양처럼 있다면, 이런 드라크마처럼 있다면, 집 나간 탕자처럼 있다면, 집안에 있어도 하나님과는 커넥션이 되지 못하고 디스커넥트되어 있는 상태에 있다면, 하나님의 마음은 반드시 찾아내는 사랑의 마음이 바로 하나님 아버지의 마음이라고 하는 것입니다. 우리는 포기하는데도 하나님은 포기하는 법이 없다는 사실입니다. 그 이유는, 사람들은 오히려 하나님을, 종교는 뭡니까? 종교는 하나님이 목적이 아닙니다. 종교는 신이 나의 수단과 방편이 되는 것입니다. 한국식으로 말해보면 삼신할머니 얘기해보죠. 삼신할머니, 그 무속적인 종교인들은 삼신할머니한테 구하는 게 뭐죠? 자식 못 낳는 사람이 좀 자식 하나 낳게 해달라고, 존재하지도 않는 신에게, 귀신에게 우리는 수단과 방편으로, 귀신에게 수단과 방편으로 내 아들과 딸을 낳아주는 신으로, 신이 나의 수단과 자식을 낳아줘야 되는 수단과 방편으로서의 종교 행위를 하는 것이 종교입니다. 그러나 여러분, 기독교는 종교가 아니라 진리인 줄로 믿습니다. 여러분, 하나님은 우리의 모습을, 사람의 모습을 수단과 방편으로 보지 않습니다. 돈으로 보지 않고, 우리를 어떤 수단과 방편으로 보지 않고, 하나님은 우리가 목적이신 줄로 믿습니다. 그래서 우리 돈이 다 없어져도 하나님은 아들이고 딸이고 하나님의 자녀가 하나님의 목적이 되기 때문에 죄인의 모습으로 와도 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라, 내가 너희를 쉬게 하리라. 하나님은 물처럼 침례를 받을 때, 세례를 받을 때 우리가 손을 넣으면 손만큼 받아주시고, 우리가 발을 넣으면 발만큼, 침례를 할 때, 세례를 할 때 머리 끝까지 하나님, 물과 같은 사랑의 하나님의 마음에 우리가 쑥 들어가면 우리 머리끝부터 발끝까지 하나님은 다 용납해 주시는 사랑의 마음, 바로 그 하나님의 마음이 우리가 수단과 방편이 아니라 우리가 목적이 되는 하나님의 마음을 우리는 읽을 수가 있습니다. 3가지 비유에서 하나님은 사람을, 하나님이 창조하신 사람을 목적으로 보신다는 것입니다. 그런데 사람은 아버지를 수단과 방편으로 보는 거예요. 둘째 아들만 해도 아버지의 재산을, 돈을 주는, 아버지는 유산을 주는 수단과 방편으로서의 아버지고, 이제 돌아오면서도, 탕자는 돌아오면서도 아버지가 이제는 아들로서는 인정 안 해줘도 이제는 나를 품꾼으로라도 해주는 수단이 되고 방편이 아버지가 되어주면 나는 먹고 살 수 있다 생각하고 돌아오지만, 아버지는 우리를 수단과 방편으로 보지 않습니다. 탕자는 자기 아버지를 수단과 방편으로 보고 있지만, 나갈 때도 수단과 방편으로 보고 들어올 때도 수단과 방편으로 하나님 아버지를 바라보지만, 하나님 아버지는 그 마음은 그대로 우리가 목적이 되기 때문에 상처 입은 그대로 받아주고, 그리고 송아지도 잡아주고 잔치해 주시고
자녀로 다시 용납해 주시는 사랑의 마음은 하나님이 우리를 목적으로 보신다는 그 고백이 있기 때문이라고 하는 사실입니다. 여러분, 이것을 모를 때 하박국의 믿음은 흔들렸습니다. 믿음 좋은 하박국도 하나님을 자기 머리로 이해해 볼 때는 악인이 잘 되고 의인이 못 되는 게 현재 상황 속에 현재만 바라볼 때 하나님은 페어하지가 않는 거예요. 그래서 거의 실족할 뻔합니다. 그런데 여러분, 하나님을 이해하고 나니까 이제는 현재 진행형으로 내 성공이 목적이 되는 신앙이 아니라 기복신앙, 내가 원하는 것이 지금 이루어져야 하나님이 살아계시고 지금 안 이루어지면 하나님이 살아계시지 않는 것이 아니라 지금 무화과 나무에 잎이 없고 열매가 없고 외양간에 소가 없어도 하나님이 목적이 되니까, 하박국이 믿음이 좋아지니까 하나님이 수단이 아니라 의인을 회복시켜주는 하나님이어야만 되는 것이 아니라 합력해서 선을 이루어 가시는 하나님이 지금 내 상황이 어려운 상황처럼 보일지 몰라도 하나님이 목적이 되는 믿음을 하박국이 갖기 시작하니까 무화과 나무에 열매가 없어도 외양간에 소가 없어도 하나님 때문에 나는 찬양합니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분의 예배가 하나님이 목적이 되는 예배가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님이 여러분의 비전이 되시기를 바라고, 하나님의 꿈이 여러분의 꿈이 되고 우리 교회의 꿈이 되고 여러분의 가정의 꿈이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 하나님은 오늘 중요한 첫 번째 마음은, 사랑의 마음은 우리를 수단과 방편으로 보지 않고 목적으로 보시는 사랑의 마음이라는 사실을 살펴봤습니다. 둘째로는 여러분, 아버지의 마음은 과거와 현재만 보지 않고 미래를 보시는 사랑의 마음이라고 하는 사실입니다. 여러분, 과거와 현재만 보면 둘째 아들, 돌아온 탕자는 아들 자격이 없습니다. 여러분, 정말 그래서 정말 자기가 완전히 땅바닥에 떨어진 자존감을 보여주고 있습니다. 그러나 여러분, 하나님은 미래를 보시고 사랑과 용서의 기쁨의 잔치를 벌여주시는 모습을 보게 됩니다. 여러분, 십자가는 현재와 과거만 보면 죄인이 죽는 형틀입니다. 그러나 예수님이 죽으시는 현재, 과거를 지나가면서 십자가의 미래는 이제는 상징의 이미지가 달라졌습니다. 그전에는 죄인이 죽는 가장 흉악한 형틀이었다면 예수님 이후로 십자가는 부활의 상징이요 구원의 온전한 메시지가 된 줄로 믿습니다. 여러분, 십자가는 하나님의 사랑과 공의의 마음, 아버지의 마음이 고스란히 녹아있는 완벽한 복음인 것입니다. 사랑하는 여러분, 이사야 6장 5절을 보면 이사야 같은 위대한 선지자도 하나님 앞에 서면, 빛 되시는 하나님 앞에 서면 죄인인 것입니다. 환한 빛이 비치니까 괜찮아 보이는 이사야도 화로다, 나여 망하게 되었도다, 그렇게 고백했던 사람이지만 하나님은 이사야를 어떻게 쓰십니까? 훌륭한 선지자로 미래 들어 쓰시는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 아브라함도 하나님은 아브라함으로, 열국의 아비로 하나님께서는 합력해서 선으로 미래로 이끌어 가십니다. 사레도 사라로 이끌어 가십니다. 열국의 어미로 이끌어 가십니다. 야곱 속이는 자도 이스라엘 하나님의 백성으로 만들어 가십니다. 하나님은 갈 때 시몬, 이 사람도 하나님은 반드시 베드로 믿음의 반석으로 이끌어 가십니다. 죄인인 우리, 집 밖에 나간 탕자든지 집안에 있는 탕자든지 아들의 자격이 없는, 딸의 자격이 없는, 자녀의 자격이 없는 우리들도 십자가 안에서 하나님 마음으로 미래적으로 성도로 만들어 가시는 하나님의 마음, 그 마음이 십자가의 복음의 메시지인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 세 번째로 또 우리가 아버지의 마음을 살펴보면 집안의 탕자, 집 밖의 탕자를 바라보는 바리새인과 서기관 같은 집안의 이 탕자는 왜 실족하면서 넘어졌을까요?
여러분, 죄인의 본성은 비교의식입니다. 하나님은 우리가 정말 하나님의 마음이 들어오면 비교의식이 없어져요. 베드로도 요한복음을 보시면요, 요한은 딱 이렇게 예수님 품에 안겨 있는데 베드로를 가리켜서 요한복음 기자는 요한 사도다 보니까 성령이 요한을 감동시켜서 쓰시는데, 요한복음의 마지막을 보면 네가 이제는 네 원대로가 아니라 두 팔 벌려서 십자가에 거꾸로 달려 죽는 그 비슷한 묘사가 묘사되고 있는데, 베드로가 막 컴플레인 아닌 컴플레인을 하는데 비교하죠. 요한과 자기를 비교하죠. 자기가 수제자인데 요한은 막 예수님의 품에 안겨 있는 것 같고, 그리고 요한만 순교당하지 않고 더 힘든, 순교보다 더 힘든 예수님의 어머니를 책임지는 밤모섬까지 살아있는 순교보다 더 어려운 순교적 삶을 요한만 살게 되는데, 베드로는 비교의식으로 질문하는데 예수님께서는 비교의식을 차단시키는 메시지를 요한복음을 보면 우리는 발견할 수 있습니다. 여러분, 죄는 우리로 끊임없이 도토리 키재기를 시킵니다. 그래서 옆에 집사님이 조금 이렇게 하나님이 잘해주는 것 같으면 그 하나님은 하나님 아닌 것 같아. 큰아들처럼 비교의식으로 하나님의 마음을 폄하하는 이런 바리새인과 서기관 같은 그런 모습을 또 나타내게 되는 것을 보게 됩니다. 저는 소설을 많이 읽진 않았지만 읽다가 보니까 이 오늘 누가복음 15장을 어떤 소설 속의 하나의 단어로 설명한다면 노란 손수건 같은 아버지의 마음이다. 언제든지 돌아만 오면 받아주고자 하는 사랑의 마음, 아버지의 마음. 사랑하는 여러분, 오늘 누가복음의 이 돌아온 탕자의 비유를 포함한 세 가지 비유는 한 가지 메시지를 가리키고 있습니다. 아버지의 마음을 바라보라. 아버지의 마음을 달라고 기도해야 한다. 아버지의 마음은 여러 군데 성경에 나타나고 있지만 스바냐 3장 17절에 너무나도 감격적으로 나타나고 있습니다. 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라. 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하리라. 사랑하는 성도 여러분, 하나님 아버지의 마음은 한 영혼이라도 절대로 포기하지 않는 사랑의 마음이십니다. 노란 손수건 같은 마음, 십자가의 마음이십니다. 우리 교회가, 여러분의 심령이, 여러분의 가정이 이 마음을 품을 때 우리는 하나님의 기쁨과 즐거움, 천국의 기쁨을 누리게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 빌립보서 2장 5절 말씀을 드립니다. 너희 안에 이 마음을 품어라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 사랑하는 여러분, 이스라엘의 문화에서는 아들이 2인자가 아닙니다. 우리는 아버지가 1인자고 아들은 2인자로 유교적으로 접근하고 해석하지만 이스라엘의 문화에서는 성부 성자가 동급입니다. 아버지와 아들이 같은 동급으로 문화적으로 이해해야 합니다. 그래서 빌립보서에서 아버지와 본체시나 오히려 죽기까지 낮아지시고 순종하시는 모습으로 성자 예수님이 묘사되고 있습니다. 여러분, 집안의 맏아들들은 서기관과 바리새인 같은 모습으로 15장 누가복음은 묘사되고 있지만 진짜 맏아들, 하나님의 맏아들, 예수님의 그 마음 우리가 품어야 할 줄로 믿습니다. 예수님은 십자가에 달려 죽으시고 부활하셔서 많은 탕자가, 돌아온 탕자가 구원받도록 구원의 길을 열어주신 하나님이시오, 우리의 맏형 되시는 예수님이신 줄로 믿습니다. 여러분, 예수님의 마음을 품을 때, 하나님의 마음을 품을 때 교회는 건강한 교회가 될 줄로 믿습니다. 우리는 정말 하나님 안에서 비교의식 속에 하나님의 셀레브레이션을 누리지 못하고 마음이 불편한 성도가 아니라 함께 집 밖의 탕자나 집안의 탕자나 아버지의 마음을 품을 때 우리는 서로 용납하고 노란 손수건처럼 십자가의 사랑과 공의의 마음처럼 서로 용납하며 서로 하나님의 마음을 느끼며 축복하며 천국 잔치를 매일매일 모이는 교회 속에서 경험하는 것이 교회의
본질이 되는 줄로 믿습니다. 오늘 아버지의 마음을 저희들에게 부어 주시옵소서. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 돌아온 탕자의 비유를 통해서 하나님 아버지의 마음을 보게 해주심을 감사드립니다. 아버지의 마음은 우리가 수단과 방편이 아니라 우리가 목적으로 하나님은 사랑해 주시는 것을 감사드립니다. 하나님 아버지의 마음은 우리의 과거와 현재만 보지 않고 미래를 보시고 복 주시는, 합력해서 선을 이루어 가시는 그 하나님을 찬양합니다. 하나님, 우리를 비교해서 보시지 않고 부족하지만 사랑과 은혜로 노란 손수건 같은 마음으로, 십자가 같은 사랑과 공의의 마음으로 우리를 늘 바라봐 주시는 아버지의 그 사랑의 마음을 찬양합니다. 이제 우리가 이 하나님의 마음을 알고 기쁨으로 하박국처럼 찬양하는 예배자가 되게 도와 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 우리 이 찬양, 우리 하나님 앞에 마음을 담아서, 우리 기도를 담아서 우리 하나님 앞에 찬양하시겠습니다. 보소서 주님, 보소서 주님, 나의 마음은 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서. 주님 마음 내게 주소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 보소서 주님, 나의 마음은 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 주님 마음 내게 주소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 하나님의 마음을 품는 우리 교회가 되게 도와주옵소서. 하나님의 마음을 품는 우리 가정인과 심령들이 다 되게 도와주옵소서. 우리 자녀들에게 이 바로 예수님의 마음을 하나님, 성령 하나님 기름 부어 주옵소서. 그래서 서로 비교의식하지 않게 도와주시고, 서로를 수단과 방편으로 보지 않게 도와주시고, 서로 과거와 현재만을 보지 않게 도와주시고, 하나님 아버지의 마음으로 서로가 바라보며 축복하며 서로 함께 하나님 마음을 품고 나아갈 때 정말 모이는 교회 속에서 날마다 천국 잔치가 벌어지는
우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스 주님의 몸된 교회가 하나님 우리 교회가 되게 도와 주시옵소서. 오늘도 하나님의 은혜에 감사해서 하나님 우리의 물질과 시간을 신앙의 고백을 하나님 앞에 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통 인도하심이 오늘도 주님의 마음을 품기를 소원하며 결단하며 기도하며 나아가는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 자녀 위해, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 우리 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 의심 전혀 없네. 사랑의 주 내 발길을 인도하니 내 모든 삶의 힘을 늘 충만하네. 우리 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 한 주간도 주와 함께 동행하면서 승리하시기를 축복합니다. 평안히 가십시오.